seen the pace of your life? The stress, the anxiety, the constant movement, rushing from one place to the next, chasing after your desires, or running from your fears. I see how you struggle, striving to meet your needs all on your own. I see the burdens placed upon you and the burdens you place upon yourself. In the midst of this chaos and hurry, I am calling out to you to slow down. Be still and know that I am God. It is I who set the earth in motion. It is I who sustains you, protects you, and provides for your needs. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Trust in me with all your heart and lean not on your own understanding. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid, for I will never leave you. Let your soul find rest in me, and let the peace of Christ rule in your hearts. For neither death nor life, the present nor the future, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate you from my love. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Praise the Lord. Hallelujah. What a joy it is to hear that the Lord said, I have overcome the world. Amen. It is such a joy. And today we are very happy to see for the very first time Paul Nicanor and Jessica in midst of us after they got married in India. They are here for the very first time. I would request both of them to stand. Let's give a warm welcome for them. Such a joy and honor to be there for your engagement. It was so joyful. Praise be to the name of the Lord. And we were all able to watch online your wedding. You are so looking so beautiful and handsome. I'm telling you the same. And I can see a lot of joy in Nicanor's face now. Amen. Praise be to the name of the Lord. May the Lord continue to bless you and keep you in His grace, that you both as a couple would be an ideal couple for many, and many would turn to the Lord through your ministry. Please be seated. So wonderful. Praise be to the name of the Lord. Usually the month of Jan and February is the 2 months that we keep aside to recast the vision that God has given for this church. Just to remember ourselves who we are in the presence of God is important for us to move further. If you have noticed, I'll give you the context what I'm going to bring today. When the tabernacle was built in 3 different sections. One is the outer court, then the inner one, and the most holy. And top of that, the tabernacle was the glory of God was like a smoke, hovering upon the tent of the tabernacle. There was a time when this cloud, this glory would move. Amen? ఈ మహిమ మేఘము ఎప్పుడైతే అక్కడి నుంచి కదులుతుందో, ఆ కదిలే సమయంలో
ఆశ్చర్యంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రొఫెషనల్స్ అయిపోతారు ఇజ్రాయెలైట్లో. ఇఫ్ యు డోంట్ నో, I don't think there was any depiction, just showing this particular segment, but I'm sure, you would have it in some of the Ten Commandments, not sure, not Ten Commandments, but the other one, journeys. But what I'm saying is, ఎప్పుడైతే ఆ మేఘము కదులుతుందో దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, అప్పుడు ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటా ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటా ఉంటారు. TCFకి దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, మేఘము కదలబోతుంది. ఆమేన్. ఈ ప్రదేశము మనకు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రదేశము. ఈ ప్రదేశము నుంచి మనము మన ఓన్ దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆలయానికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం. అది కదిలే సమయంలో ఎవరేం చేయాలనో అర్థం కాక తికమకము కాకూడదు. హల్లెలూయా. ఒకరు తాడు ఇంకోరు గుంజొద్దు. ఒకరు డేరా మోషిటులు ఉంటే డేరా మోషిటులు సపరేట్గా ఉండాలి. మేకులు తీయాల్సిన వాళ్ళు మేకులు తీస్తూ ఉండాలి. ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకోవాలి. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. సో ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకోవాలంటే అసలు ఎవరి పనులు ఏందో మనకు తెలవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎవరి పనులు ఏంటియో మనకు తెలవాలి. పక్కలకి చెప్పు, నీకు తెలవాలి. ఇప్పుడు మనల్ని చెప్పుకోవాలా, నాకు కూడా తెలవాలి. ఎందుకంటే నీకు ఈజీగా చెప్పొచ్చు, నీకు తెలవాలనడం ఈజీగా చెప్పొచ్చు, నాకు తెలవాలనడం చాలా ఇంపార్టెంట్. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. TCF సంఘము నిర్మించబడడానికి ముందు ప్రభు మాట్లాడినటువంటి అనేకమైన మాటల్లో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయము ప్రభు చెప్పినది ఏంటంటే, ఈ సంఘములో ఒక ప్రత్యేకతను నేను పెడతాను. అదేంటంటే, వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఏదో నామినల్ క్రిస్టియన్స్గా ఉండరు. సాధారణమైన వ్యక్తులను అసాధారణమైన వ్యక్తులుగా నేను మారుస్తానని మన ప్రధాన కాపరి అయిన యేసయ్య చెప్పినటువంటి మాట. ఈరోజు నువ్వు మారతలేవు అని అంటే ప్రాబ్లం మనలో ఉంది, ప్రభువులో లేదు. హల్లెలూయా. కనుక దేవుని ప్రియ సంఘమా, ప్రభు మనల్ని పట్టుకున్నప్పుడు, ప్రభు మనల్ని చూసినప్పుడు, ముఖ్యంగా మన సంఘములో పరిచర్య చేసేటటువంటి నాయకులు ఉన్నారు. నాయకులను మాత్రము ఇలా పట్టుకోగానే దేవుడు కొన్ని చూడాలి ఆ నాయకుని జీవితంలో. ఆ నాయకుని జీవితంలో కొన్ని చూడాలి. భయం ఏంటంటే, ఆయన మనల్ని పట్టుకున్నప్పుడు మనము తరాజులో తక్కువగా కనబడకూడదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఆయన సేవను చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. హల్లెలూయా. కనుక ఇది మనసులో ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రభు ఒక దర్శనమును తిరిగి నాకు జ్ఞాపకం చేశాడు. జ్ఞాపకం అంటే ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి దర్శనాన్ని మళ్ళీ తిరిగి జ్ఞాపకం చేసినప్పుడు అది ప్రాముఖ్యతను పెంచుతుంది సంఘములో. సంఘ కాపరిగా నాకు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ఒక బాధ్యత ఏంటంటే, ఐఎమ్ లైక్ ఏ కోచ్, బట్ యు ఆర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్, యూ హ్యావ్ టు ప్లే ద గేమ్. I'm only going to tell you, how to play that one. Maybe, I also know how to play it. I will show you even sometimes practically. There were times where all this beginning of the ministries, we were able to do it together. And as the responsibilities have increased, now there are ordained ministers. Everyone is a minister. The leaders are the ministers. And under them, there are teams that are working. And I'm so thankful to the Lord. Especially when we had events in another place, I just came to know like how you've been working, and an outsider, not really an outsider, but somebody who loves the Lord was able to say a testimony about our church and said, the way that you guys work, is so wonderful. And how they set up everything, how they take it out. Everyone does their job very well, and it just shows the professionalism. In my heart, I was not looking that as a professionalism. I'm looking at a heart which is responding to the goodness of God. Hallelujah. దేవుని ఔన్నత్యాన్ని, దేవుని మంచితనానికి ఒక జవాబుగా
మనం పని చేయడము నేను చూశాను. కనుక ద స్పిరిట్ దట్ ఈస్ దేర్, ఎవ్వరు కూడా దాన్ని ఆర్పకూడదు. పక్కలకు చెప్పి ఆర్పకు. అందరు చెప్పలే, మళ్ళీ చెప్పండి. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. ఇది ఇట్లనే ఉంటుంది. ఆమేన్. ఒకసారి అందరు లేచి ఒకరినొకరు కలుసుకోండి. బికాస్ దెర్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్. ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ సమ్ టైమ్స్ ఒక 1 month అయిపోయిండొచ్చు, 1.5 month అయిపోయిండొచ్చు. మీరు కొంచెం హగ్గి అన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ గెట్ అప్ అండ్ దెన్ హగ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఆల్సో గ్రీట్ పాల్ నికనర్ అండ్ జెసిక్ ఆల్సో క్విక్లీ. జస్ట్ 1 minute, 1 minuteలో ఇక్కడోళ్ళు అక్కడ రావాలి, అక్కడోళ్ళు ఇక్కడ రావాలా. ఓకే, గ్రీట్ వన్ అనదర్, just one another. Shake hand, give a hug and give a kiss and say, I love you so much. I've been worshiping here and it's so wonderful and joyful to see you. So wonderful. Praise be to the name of the Lord. Wonderful, wonderful, wonderful. Good to see you, Father. Praise be to the name of the Lord. Okay, I know you need more time. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Let us read the portion that God has given for us to understand what He has in His heart for us. Numbers chapter 17 verses 1 through 8. Numbers 17, 1 through 8. యెహోవా మోషేకు ఇలాగు సెలవిచ్చెను, నీవు ఇశ్రాయేలులతో మాటలాడి వారి యొద్ద నొక్కొక్క పితరుల కుటుంబమునకు ఒక్కొక్క కర్రగా అనగా వారి ప్రధానులందరి యొద్ద వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పున 12 కర్రలను తీసుకొని ఎవరి కర్ర మీద వారి పేరు రాయుము. లేవి కర్ర మీద అహరోను పేరు రాయవలెను. ఎలా అనగా పితరుల కుటుంబముల ప్రధానునికి ఒక్క కర్రయే ఉండవలెను. నేను మిమ్మును కలుసుకొను ప్రత్యక్షపు గుడారములోని శాసనముల ఎదుట వాటిని ఉంచవలెను. అప్పుడు నేను ఎవరిని ఏర్పరచుకొందునో వాని కర్ర చిగురించును. ఇశ్రాయేలీయులు మీకు విరోధముగా సనుగుచుండు సనుగులు నాకు వినబడకుండా మాన్పివేయుదును. కాబట్టి మోషే ఇశ్రాయేలులతో చెప్పగా వారి ప్రధానులందరూ తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఒక్కొక్క ప్రధానుకునికి ఒక్కొక్క కర్ర చొప్పున 12 కర్రలను అతనికిచ్చిరి. అహరోను కర్రయు వారి కర్రల మధ్య నుండెను. మోషే వారి కర్రలను సాక్ష్యపు గుడారములో యెహోవా సన్నిధిని ఉంచెను. మరునాడు మోషే సాక్ష్యపు గుడారంలోనికి వెళ్ళి చూడగా లేవి కుటుంబపుదైన అహరోను కర్ర చిగిర్చియుండెను. అది చిగిర్చి పువ్వులు పూసి బాదాము పండ్లు గలదాయెను. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రైజ్ బీ టు ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. దేవుని నామం స్తోత్రములు. జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇక్కడ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఇష్యూ ఎవరు ఎన్నుకోబడ్డరు ఎవరు ఎన్నుకోలేదనేది. లెట్ మీ జస్ట్ గివ్ యూ ఎ డిస్క్లైమర్. ఐఎమ్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హూ ఈస్ చోజన్ అండ్ హూ ఈస్ నాట్ చోజన్. I'm talking about the way the Lord has picked up each one of you, because everyone is chosen who is sitting here in the house of the Lord. But there is something that we have to learn. There is something that we have to learn about how He has set apart for the ministry of God. Now, in those days, Israelites need some kind of a confirmation because they were huge in number, and God has picked the tribe of Levi, and among the Levites, there are many other family members also in Levite, but God has picked up Aaron. అహరోనును దేవుడు ఎన్నుకోవడం జరిగింది. దేవుని ప్రియ సంఘమా, జాగ్రత్తగా వినండి. త్వరగా నేను ఒక కథ రూపంలో ఇది చెప్తాను. దానికంటే ముందు అధ్యాయం మీరు చదివినట్లయితే 16వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే భయంకరమైనటువంటి ఉగ్రత కోరాహు కుమారులపైన వారి సంతతి పైన దేవుడు కుమ్మరించడం జరిగింది. ఎందుకు అనంటే వాళ్ళు మోషేకి వ్యతిరేకంగా తిరిగినరు గనక. మోషేకి వ్యతిరేకంగా తిరగడం అంటే దేవుని
ఆధీనములో ఎన్నుకోబడినటువంటి కాపరికి వ్యతిరేకంగా తిరగడం అని. అది నేను స్పష్టం చేస్తున్నాను. మోషేకి ఎదురు తిరిగినప్పుడు మోషే అంటున్నాడు, ఒకవేళ దేవుడు నన్నే ఎన్నుకుంటే. చాలా కోపిష్టి మోషే. కొన్ని విషయాల్లో చాలా కోపం ఉంటుంది మోషేకి. అందుకనే రాయిని మాట్లాడమంటే కొట్టేసిండు. ఎస్ సార్ నో? ప్రార్థన చేయండి, మీ మోషేకి అటువంటి కోపం రాకూడదు. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సరే, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా అంటున్నాడు, ఆ మాటలు గమనించి 16వ అధ్యాయంలో అంటున్నాడు, ఒకవేళ దేవుడే నన్ను ఎన్నుకుంటే సామాన్యమైనటువంటి మానవులకు వచ్చేటటువంటి మరణము వీళ్ళకు రాకుండా అని మాట్లాడుతూ, భూమి తెరవబడి వాళ్ళందరూ కూడా భూమిలోనికి వెళ్తే దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నటువంటి సేవకుని అని చెప్పేసి నన్ను అంటాడు. దేవుడు మోషేని గౌరవించి, మోషే అధికారాన్ని గౌరవించి, ఆయన ఎన్నుకున్నటువంటి ఆ యొక్క ఎన్నికను గౌరవించి, నిజంగానే మోషే చెప్పినట్టుగా భూమి అక్కడ విప్పబడి కోరాహు సంతానం అంతా కూడా దాంట్లోనికి సజీవంగా వెళ్ళిపోవడం మనం వాళ్ళకు సంబంధించినవన్నీ కూడా సజీవంగా వెళ్ళిపోవడము, చనిపోవడము మనము చూస్తున్నాం దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. ఇది జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ సనుక్కోవడము, గునుక్కోవడము జరుగుతున్నప్పుడు మోషే ఇశ్రాయేలు ప్రజలను చూసి చాలా బాధపడతాడు. ఉగ్రత వచ్చే ప్రతి సమయంలో ప్రార్థన చేసినటువంటి సేవకుడు కూడా మళ్ళా మోషేనే. ఉగ్రత రాకుండా కాపాడడానికి ఎన్నోసార్లు మోషే నువ్వు తప్పుకో, నేను ఈ ప్రజలను శిక్షిస్తాను, నా ఉగ్రత వారి మీద నేను కుమ్మరిస్తాను అన్నప్పుడు మోషే అహరోను వాళ్ళే అక్కడ సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ప్రభువా వీళ్ళను క్షమించుమని అని అంటాడు. కాలేబు తర్వాత యెహోషువ కూడా వారు తప్పు సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు ప్రభువా వీళ్ళని క్షమించమని చెప్పేసి ప్రభు సన్నిధిలో మొరపెడతారు. ఈ గొప్ప దైవజనులను మీరు గమనించినట్లయితే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, దావీదు పాపం చేసిన పశ్చాత్తాపం అనేటటువంటి ఆ హృదయము కలిగినటువంటి మంచి మనస్సు గలవాడు గనుకనే నా హృదయానుసారి అని దేవుడు చెప్పగలిగిండు. దానియేలు ఆయన ఒక రాజకుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాడైనా ఆయనను తర్వాత ఆయన స్నేహితులను నపుంసకులుగా చేసి ఒక కొత్త దేశంలో బానిసత్వ జీవితంలో పెట్టిన వాళ్ళు అక్కడున్నటువంటి ఆచారాలకు కానీ అక్కడున్నటువంటి వాటికి కానీ నమస్కరించకుండా దేవుని గురించి నిలబడినటువంటి ఆ యొక్క స్థానాన్ని మీరు గమనించండి. మోషేలాగానే యెహోషువ నేనును నా ఇంటివారును యెహోవాను సేవించదము అనడం మనం చూస్తున్నాం. రాజులు అనేకమైనటువంటి వారు దేవుని చేత నిలబట్టబడినటువంటి వాళ్ళు. వీరంతా సామాన్యమైనటువంటి వారే. సామాన్యమైనటువంటి మనుషులను దేవుడు తన చేతిలో తీసుకొని అసాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మార్చినటువంటి సంఘటన నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. You might be an ordinary person, but you are in the hands of the Lord, and the one who has a capacity to transform your life so much that he can appear in your life. ఆయన ఎంత సామర్థ్యుడంటే నీకున్నటువంటి ఆకారమును, నీకున్నటువంటి స్వరూపాన్ని ఆయన పూర్తిగా మార్చేసి తన స్వరూపము నీలో పెట్టగలడు. అంత సామర్థ్యము కలిగిన ప్రభువును మనం ఈరోజు ఆరాధన చేస్తున్నాం. దేవుని ప్రియ సంఘమా, టు మేక్ ఇట్ షార్ట్, ఇన్ దోస్ డేస్ మోషే చెప్తున్నాడు 17వ అధ్యాయము సంఖ్యాకాండంలో, ప్రతి వంశానికి ఒక కర్ర తీసుకొని, అది ఎండిపోయినటువంటి కర్ర అండి, స్టాఫ్, అది ఆ కర్రను వాడేటప్పుడు అది పూర్తిగా ఎండిపోయి ఉంటుంది. అది సపోర్ట్ గురించి వాడతారు. ద స్టాఫ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్. అండ్ I wanted to remind that in those days, staff also has some writings in it. If you remember Judah's staff, people were able to recognize that it belonged to Judah. You remember with Tamar? They were able to recognize that this staff is of Judah. So, ఏదో ఒక విధముగా దానిపైన ఒక నేర్పరితనాన్ని, ఒక నైపుణ్యతను కలిగి దానిపైన ఏదో రాయడం జరుగుతుంది. ఆ వంశ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో ఏంటో తెలియదు, కానీ ఇట్ హ్యాస్ ఎ సైన్
and it is also a sign of authority. The staff is a sign of authority also. That's the reason God had to change the ownership of Moses' authority. If you remember, మోషేకు ఉన్నటువంటి కర్రను కింద పడేయమని అంటాడు. ఎందుకు అని అంటే చూపించడానికి, మోషే కర్రలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్వభావము చూపించడానికి దేవుడు మోషేని అంటాడు. 4వ అధ్యాయము నిర్గమకాండం 4వ అధ్యాయంలో మనం అది చూడొచ్చు. మోషేని అంటున్నాడు, నీ చేతిలో ఉన్నటువంటిది ఏంటిదంటే ఇది నా కర్ర అనేసి అంటే దాని కింద వేయనబడినప్పుడు అది కింద వేయగానే సర్పముగా మారుతుంది. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, మన అధికారము దేవుని అధికారములోనికి రావడానికి ముందు మన అధికారం అనేటటువంటిది, మనకున్నటువంటి పలుకుబడి కానీ మనకున్నటువంటి ఏదైతే ఉందో, మనము దేని ధీమాను బట్టి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటామో అది సర్పమునకు మరి పోల్చబడినటువంటిదిగా మనం చూస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఈవిల్. ఎనీవన్ హూ ఇస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ బై ద లార్డ్ డు బిలాంగ్ టు డెవిల్. యూ రిమెంబర్ దాట్. దిస్ ఈస్ అ వెరీ క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ ద బైబిల్. దేవుని రక్తము ద్వారా కడగబడినటువంటి వాడు మాత్రమే ప్రభు సంబంధి. ఆమేన్. ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను, ఒకవేళ కొంతమందికి ఉండొచ్చు, అబ్బా తొందరగా అయిపోతే బాగుంటుంది, ముండ్ల మీద కూర్చున్నట్టు ఒకవేళ నీకుంటే జాగ్రత్త సుమి, నువ్వు మార్చబడాలి. ఆయన పాదముల చెంత కూర్చున్న వినటటువంటి ఆ యొక్క స్థాయి ఎవరికి ఉంటుందంటే ఆయన రక్తము ద్వారా కడగబడినటువంటి బిడ్డలకు మాత్రమే ఉంటుంది. హల్లెలూయా, దేవుని నామం స్తోత్రములు. వి గో ఫర్దర్. మోషే ఈ కర్రలనన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ఆ టెంట్లో పెడుతున్నాడు. రాత్రి టెంట్లో పెట్టాడు. పొద్దున ఉదయకాలమునే టెంట్లోనికి వచ్చినప్పుడు అహరోను కర్ర చిగురించడము చూస్తున్నాం. ఈరోజు దానిపైన కొంతసేపు మనము ధ్యానించాలి దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. మొట్టమొదటి విషయము నేను మీకు చూపించాలనుకున్నటువంటిది ఏంటిదనంటే, అహరోను అనగా దానికి పేరు ఇస్ కాల్డ్ ఏ లైట్ బ్రింగర్, ద వన్ హూ బ్రింగ్స్ లైట్. అహరోను అంటే ఇస్ అ లైట్ బ్రింగర్. The staff that they used in Hebrew, it's called mateh. Mateh means it is the support of life. The staff that I'm talking is the support of life of Aaron that need to be transferred, and the support need to become God. His name, the light bearer, the light will only come when he is illuminated with the Spirit of God inside. You and I will also be able to shine for Jesus when His Spirit is residing inside of us. The third thing is the tent, Ohel. This means a sacred tent of Jehovah, the tabernacle. Today, your body is that Ohel. Your body is a tabernacle, and the most holy place is where God dwells in your spirit. It's amazing to understand where two spirits are now living in one location. There is your spirit and there is Holy Spirit. అందుకనే కొన్ని తిక్క పనులు చేస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు. ఎందుకంటే God has not removed your spirit. God has only kept His spirit. Are you all with me? అప్పుడప్పుడే అయ్యో అయ్యో అని అనుకుంటాం కదా. So what I'm saying to you is, this tabernacle that I'm talking, this is actually the body of Jesus, and the Spirit of God dwells in you. The word bud that is used here is called parak, which means to break forth as a bud. A capacity that is given for the bud to break forth. The next word is blossom. That means tweets. It's called flower, something that had a capacity to go further than the stage of a flower. అది పువ్వు, అది పుష్పము, కానీ దానికంటే ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి సామర్థ్యము కలిగినటువంటి పుష్పం అది. దాంట్లో నుంచి వచ్చేటటువంటిది పండు. That ripe thing that it's called is gamai, which means to wean a child. The ripeness of this almond is basically to say a time has come, a child is weaned from his mother,
for milk. Now this child is ready to eat. మనం అప్పుడు పిల్లలకు అన్నం పెట్టడం మొదలు పెడతాం కదా, ఎస్ సార్ నో అండి, అదనమాట. అంటే టు వీన్ ఎ చైల్డ్ ఫ్రమ్ ఎ మదర్, that dependency that is there. Now a child is able to live as an other individual identity for the Lord. That's what is important. And now comes the main important is the almond. Almond in Hebrew is called shaked. Shaked. The meaning of that one is, it is the first thing to arouse or awake from the sleep of the winter. అన్ని చెట్లలో మొట్టమొదటిగా పుష్పించేది ఏంటిదనంటే ఈ ఆల్మండ్, అష్కేద్. దట్స్ వెరీ గుడ్. నౌ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సోయి లేకుండా పడినప్పుడు, అంధకారంలో మునిగిపోయినప్పుడు, పాపంలో మునిగిపోయినప్పుడు, సడన్గా ఒకరు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడి నీతి మార్గంలో నడవడానికి పూనుకొని బయలుదేరడానికి నిలబెడతాడు చూడు. The people who will stand and say, I belong to the Lord Jesus Christ, is the time that they are declaring the newness has come inside of me. Are you all with me? When you accept the Lord Jesus, you receive the salvation, but you have not declared that that Jesus is your Lord. That declaration is what the almond means. The almond is to say the fruit is now ready to serve the body of Christ. So, with this introduction, I would like to mention about the almond. And I was looking at some of the beautiful servants of the Lord. Especially Spurgeon is one of my favorite pastor. He served the Lord. He mentioned 3 things about this almond. As I mentioned, the first thing he said, almond is a wakeful tree. It awakes. It is a wakeful tree. And God has never forgotten a single person to whom a promise belongs. If God has promised anything for you, He is letting you know the time has come to awake. దేవుడు నీతో ఏదైనా వాగ్దానం చేస్తే, ఆ వాగ్దానము చేసినటువంటి యుద్ధశూరుడు, ఆ వాగ్దానము చేసిన సామర్థ్యము కలిగిన దేవుడు ఈ ఉదయకాలం ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, the time has come for you to wake up. Hallelujah. Now that's very important. The second thing he mentioned, the almond is in haste to blossom and bear fruit. అది ఆతృత పడేటటువంటి ఒక almond. God is quick in performing His promise. Not only He is saying that wake up, the time has come, but it has a zeal to perform and to serve. It has that capacity. The almond is not just saying that it is time for you to get up, but it also has the power to do something for the Lord. The almond has that one. That's the reason, in Jeremiah, God says, what are you seeing, Jeremiah? The Lord says, అయ్యా నేను బాదాము చువ్వను చూస్తున్నాను. బాదాము చువ్వ నువ్వు చూస్తున్నావు అని అంటే సరిగ్గా చూసినావు. You are ready for my work. Now I thought, what is this all about? He saw, ఒక ఆల్మండ్ చిగురును చూసినట్టు కనబడుతుంది నాకు అని అన్నప్పుడు, యూ సా ఇట్ రైట్ అని అన్నాడు. God was happy. And God will be happy about you when you are able to see the work of God. Are you all able to understand what I'm saying? I'm just putting out my heart before you this afternoon, because almonds need to blossom. The time has come, almonds to blossom. The third one, he said, the almond tree sets an example to all who would be like God. If you are an almond tree, you are not just awakened, you're not just doing the things, but you will set an example for many that this is how a Christian should live. This is how a profitable person for the kingdom of God will live. You will live as an example. You will live as an outstanding pointer that many will turn to the Lord through you very life.
In the Bible, almonds are used as gifts. In Genesis, if you see, Jacob is sending almonds as a gift for Pharaoh. In Numbers, we see this is a proof of legitimate authority that is given for a tribe of Levite. In Jeremiah, it symbolizes that the punishment is coming soon because of the disobedience of the people. But in Ecclesiastes, have you ever read Ecclesiastes? ఈ వచనాన్ని ఎప్పుడన్నా చదివినరా? 12వ అధ్యాయం ఈ వచనము, ప్లీజ్ ప్రొజెక్ట్ దట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. 12th chapter of I think it's 5th verse. చదువమ్మా. మార్గములయందు భయంకరమైనవి కనబడును. భయంకరమైనది అప్పటి వరకు కనబడలేదు, వృద్ధాపం వచ్చింది కాబట్టి అన్ని భయంకరంగా కనబడుతున్నాయి ఒక ముసలులకు. బాదాము వృక్షము పువ్వులు పూయును. బాదాము వృక్షాలు పువ్వులు పూయును. మిడత బరువుగా ఉండును. అప్పటి వరకు మిడత ఎగిరేది ఇప్పుడు బరువుగా కనబడుతుంది. బుడ్డ సారకాయ పగులును. ఎలా అనగా ఒకడు తన నిత్యమైన ఉనికి పట్టునకు పోవుచున్నాడు, వాని నిమిత్తము ప్రలాపించువారు వీధులలో తిరుగుదురు. ఇక జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏంటిదంటే దిస్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్స్ లైఫ్. అప్పుడు సడన్ గా ఏమనిపిస్తుంది అంటే బాదాము చెట్టు పువ్వులు పూసినట్టు కనబడుతుంది అనమాట. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ ఓన్లీ టేక్ అబౌట్ 21 days it seems from the flower to get into the time of an almond. It's very fast kada. If you see the progress of it, every day you can see the progress of it anamata. ఫ్లవర్ నుంచి వన్స్ ఆ ఫ్లవర్లోనే ఆ బడ్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్రూట్ ఉంటుంది. బట్ టు గెట్ టు దట్ రైపింగ్ స్టేజ్ ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్. నౌ ఎ ఓల్డ్ మ్యాన్ విల్ థింక్, అరే చూస్తూ సమయం అయిపోయింది. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించిండ్రా? జనవరి అయిపోయింది, ఫిబ్రవరిలో వచ్చినాము, ఇంకా జనవరిలో ఉన్నట్టే మనసు మనది ఉండొద్దు. ఎస్ ఆర్ నో అండి? ఫిబ్రవరిలో ఉన్నట్టు ఉండాలా? హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. ఈ రోజుకు all 31 days God has given for the month of Jan. You should grow in compassion. That's the promise of the Lord, the year of compassion. And the Lord is saying you're going to grow more in this 11 months that I have set apart, and you grow with the Lord Jesus Christ. In this context, I will bring to you what I have today this afternoon. Now, the 4 things that I have, and I want you to take down it very quickly. మనము ఫలించడానికి ముందు, మనము బాదాము చివలాగా ఫలించాలంటే, బాదాము పండులాగా మనం ఫలించాలంటే అది దేవునికి, దేవుని ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి విధంగా మారాలి అని అంటే 4 విషయాలు మనం ఈ ఉదయకాలము మనం చూసుకుందాము. మొదటిది ఏంటిదంటే నాటబడము. క్రీస్తులో నాటబడిన ప్రతివాడు ఫలిస్తాడు. మొట్టమొదటి విషయము క్రీస్తులో నాటబడము, ప్లాంటెడ్ in Christ. In John chapter 15 verse 5, the Lord says, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yeah. ద్రాక్షావల్లిని నేను, తీగలు మీరు. ఎవడు నా యందు నిలిచియుండునో, నేను ఎవని యందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును. నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీయూ చేయలేరు. ఇది చాలా సింపుల్ ట్రూత్. ఇది జీసస్ ఈస్ సేయింగ్, ఇఫ్ యు వాంట్ టు హ్యావ్ ఫ్రూట్, యు ఫస్ట్ హ్యావ్ టు బి ప్లాంటెడ్ ఇన్ మీ. I'll give you another verse which is more powerful, and in Psalm 92 verse 13 it says, those who are planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. యెహోవా మందిరములో నాటబడిన వారై వారు మన దేవుని ఆవరణములో వర్ధిల్లుదురు. నువ్వు వర్ధిల్లారు దానిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నావు కానీ నాటబడే దానిపైన ఫోకస్ చేయి. నువ్వు ఎక్కడ నాటబడుతున్నావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? మొదటి కీర్తనలో ఉంది, 2 స్థలాల్లో నువ్వు నాటబడొచ్చు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఒకటేందంటే ఒక మనిషిని నువ్వు నాటడము, ప్రతిరోజు వచ్చి నీళ్లు పోయడం. రెండవది
నీటి కాలువల దగ్గర నాటబడము. ఎప్పుడైతే ఆ ఏర్లు తన్ని కింద నీళ్లను తాకుతుందో అప్పుడు మనిషి సహాయము లేకుండా ఆ చెట్టు వృక్షము ఫలిస్తుంది. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. మనిషి సహాయము లేకుండా దేవుని వరము ద్వారా, దేవుని యొక్క కృప ద్వారా నీవు ఫలించడం మొదలు పెట్టాలంటే క్రీస్తులో నువ్వు నాటబడాలి. కానీ ప్రభువు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప విషయం ఏంటిదనంటే, ఆయన అంటున్నాడు క్రీస్తులో నాటబడాలంటే ఆయన సంఘములో నాటబడాలి. If you are planted in the house of the Lord, we give you the opportunities for you to be planted. We give opportunities for every one of you to be planted in the house of the Lord so that you will flourish in the courts of God. That courts is your offices, your communities, in your friendships, in your relationships, in everything. You will be able to flourish when you are planted in the house of the Lord. Either you call it a house of the Lord or Jesus Christ, because the word says that the body of Jesus is church. క్రీస్తు శరీరము సంఘమై ఉన్నది. సంఘములో నాటబడినటువంటి వాడు క్రీస్తులో నాటబడాలి. లేదా రెండు ఒకటే. కనుక ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రీస్తులో నాటబడతావో అప్పుడు నువ్వు బహుగా ఫలిస్తావు. లెట్ మీ గో టు the one that I would like to bring to your attention. Once you are fruitful like the almond staff, remember in Hebrews 9:3-4 says, behind the second curtain was a room called the most holy place, which had the golden altar of incense and the gold covered ark of the covenant. This ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that has budded, and the stone tablets of the covenant. ఆ మందసము లోపలికి వెళ్ళింది చూడు, ఎంత ఆశ్చర్యమైనటువంటి విషయము. ఫలించినటువంటి అహరోను కర్రే, ఆ కర్ర ఇప్పుడు మందసము లోపల ఉన్నది. దేవునికి నామము స్తోత్రములు. నీవు ఫలించినవనంటే ఆయనకు తెలుసు నిన్ను ఎక్కడ పెట్టాలనో. హల్లెలూయా. నువ్వు ఫలించినవంటే ఆయనకు తెలుసు ఆయన ఎక్కడ పెట్టాలో. ఎవరైనా దీపమును ముట్టించి కొంచెము క్రింద పెట్టరు కదా, దాని దీపస్తంభము మీద పెడతారు. నువ్వు ఫలించి దేవునికి చూపి ఆయన నిన్ను ఎక్కడ పెట్టాలనో ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడు. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. యు బేర్ ఫ్రూట్ and you just say to the Lord, Lord, in this past years I am not able to grow this fruit, but today I have this fruit, Lord, and the Lord will decide where he can put you. Whether it is whatever that God decides about the position, God will place you there. But you have to show to the Lord that you are fruitful in the presence of God. In Jeremiah 23:5 it says, the days are coming, this is very good. In the days are coming, declares the Lord, when I will rise up for David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. In Isaiah chapter 11 verse 1 it says, a shoot will come up from the stump of Jesse, and from his roots a branch will bear fruit. It is talking about our Lord Jesus Christ, but the same Lord whom the scriptures are talking, he said, now if you are planted in me, you will bear fruit. He has already shown to the world how he could bear, but now it is your turn and my turn to bear the fruit. Second one I would like to bring is willingness to die to the world. Once you are planted, a process will begin, and in that process you will be dying to the world. But it is your choice, your willingness to die for the world is very important. John chapter 12 verse 24 says, I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many kernels, a plentiful harvest of new lives.
ఒక గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఒక ఎడల గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటిగానే ఉండును, అది ఒంటిగానే ఉండును, అది చచ్చిన ఎడల అది చచ్చిన ఎడల విస్తారముగా ఫలించును, విస్తారముగా ఫలించును. తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు చాలమ్మా, అది విస్తారముగా ఫలించును. మీకు ఎవరికైనా తెలుసా ఒక విత్తనము భూమిలో ఏం జరుగుతుందో? భూమిలో విత్తనం వేసిన తర్వాత దాన్ని నీళ్లు పోసిన తర్వాత భూమిలో విత్తనం ఏమవుతుంది చెప్పండి? చాలా బాగా తెలుసు ఇన్ఫర్మేషన్. వాయబ్బా, మానవత మొత్తం బయాలజీ లేకపోతే సైన్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ద లేయర్ ఆఫ్ దట్ సీడ్ విల్ వాట్? వెరీ గుడ్ తల్లి, వెరీ గుడ్. అర్థమవుతుందమ్మా? మనకు కూడా చాలా లేయర్లు ఉన్నాయి ఒక ఆనియన్కు ఉన్నట్టు. ఈ లేయర్స్ పడిపోతూ ఉంటే లార్డ్ నో నాకు అది గబ్బు ఇష్టం ప్రభు అని అంటే నువ్వు చావవు. సామెత ఉంది కదా, చింత చచ్చినా ఇడ చస్తలేదు కానీ చావాలా. చనిపోతే కానీ జీవం రాదు. చనిపోతే విచిత్రమైన విషయం కదా. ఇప్పుడు ఉన్నాను కదా, నన్ను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి అట్లనే ఉండాలి. నో. జీసస్ డిడ్ నాట్ కమ్ టు మేక్ ఎ బ్యాడ్ పర్సన్ ఎ గుడ్ పర్సన్. జీసస్ కేమ్ టు గివ్ లైఫ్ ఫర్ ఎ డెడ్ పర్సన్. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఐ ఆల్ విత్ మీ? యూ డోంట్ థింక్ లైక్ ప్రభా నేను అంత బాగానే ఉన్నా, మంచి కుటుంబము, మా డాడీ టాప్, మా మమ్మీ టాప్, మేమంతా రైచస్, మేమంతా నీతిగల్లులం. అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఫాల్ట్ అవుతుంది చూడు, అది క్షమిస్తే చాలు, నేను పరలోకానికి వచ్చేస్తా. నువ్వు పోవు. మళ్ళీ చెప్తాను క్లియర్గా, నువ్వు ఏ డినామినేషన్ నుంచి అన్నారా, మీ డాడీ ఎంత సెయింట్ అన్నా కావచ్చు, మీ మమ్మీ ఎంత సెయింట్ అన్నా కావచ్చు, రోజు పరలోక దర్శనం చూసిన తల్లిదండ్రులు అయినా సరే, నీ జీవితంలో మార్పు రావాలంటే నీవు ప్రభువులో ఉండాలి. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లెట్ యు నో ఇస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద విల్లింగ్నెస్ టు డై, లైఫ్ విల్ నెవర్ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు కమ్ ఇన్. జీవము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక విత్తనం ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు జస్ట్ టు మేక్ ఇట్ షార్ట్, ఆ విత్తనం ఏదైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ అది స్వెల్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్. నీవు కూడా ఏమంటారు మనిషి అంటే, నేను ఇట్లా విత్తనం వేయగానే ఫలితం రావాలా? నో. లాస్ట్ టైం చెప్పిన కదా, ఒక మొక్క ఉంటుంది. ఏందది? ఒలీవా మొక్క. ఒలీవా మొక్కకు ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే, వాడు నమ్మాలంతే అది పైకి వస్తుందని, రోజు నీళ్ళు పోస్తూనే ఉండాలి. ఎన్నో నెలల తర్వాత అప్పుడు పైకి వస్తుందంట అది. కానీ అది పైకి రాకముందు కిందికి పోతుందంట. హల్లెలూయా చెప్పండి ఒకసారి. మనమేమో ఎప్పుడు పైకి రావాలని చూస్తాము, కానీ క్రీస్తులో ఉన్నవాడు ఎప్పుడు నేను క్రిందికి వెళ్ళాలా, నా వేర్లు కింద తాకాలా, నేను ప్రభువులో సారం పొందుకోవాలా. ద సీడ్ విల్ స్వెల్. The water that you put in, if you give a good atmosphere, the fertile land, what it does is it just swells and then it breaks up, it dies, but then from the death comes life. Today the Lord is saying, you must be willing to die. Then the life will come in. Paul says to Galatians chapter 5 verse 24 and 25, he says, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to the cross and crucified them there. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. So you must be able to nail your passions and desires to the cross. You have to check what kind of desires and passions you have. If you really look at the passion and the desire that you have, నీకున్న కోరిక నువ్వు జాగ్రత్త గమనిస్తే తెలిసిపోతుంది అది లోక సంబంధమైనదా దేవుని సంబంధమైనదా. అది లోక సంబంధమైనది అయితే దాన్ని తీసుకొని పోయి ముందు క్రాస్కి నెయిల్ చేయాలని అంటున్నాడు. మనం ఏమంటామో తెలుసా? నో, ఈ డిజైర్ అన్నీ ఇట్లనే ఉంటాయి, దీని మీదకి వెళ్ళి టాప్ ఆఫ్ దాట్
యూ గివ్ మీ గ్రేస్ అండ్ యూ గివ్ మీ ఫేవర్. ఈ వ్యక్తిని నేను లాస్ట్ టైం కూడా డిఫైన్ చేసినాను, ఎవరైనా మర్చిపోతే మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తా. ఫస్ట్ ఒక దొంగ ఉంటాడు, ఆ దొంగ రైలు పట్టాలు అమ్ముకుంటా ఉంటాడు. ఏం అమ్ముకుంటాడు? ఈడెవరు అమ్ముకోలే కదా, జాగ్రత్త వినండి. ఒక పాపి, దాన్ని కంపేర్ చేసిన నేను, వాడు రైలు పట్టాలు అమ్ముకుంటా ఉంటాడు. రైలు పట్టాలు అన్నీ కట్ చేసుకుంటా ఇనుప సామానానికి అమ్ముకుంటా ఉంటాడు, రోజు ఒక్కొక్కటి తీసుకొని పోయి. వానికే మీరు డిగ్రీ ఇచ్చిండ్రు అనుకోండి, ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ, వాడు రైలునే అమ్మేస్తాడు. వాడు. నేనేమంటున్నా తెలుసా, మార్పు చెందని పాపి చేతిలో నువ్వు అధికారం ఇస్తే వాడు ఇంకా అధికమైన పాపం చేస్తాడు. వానిలో జరగాల్సినటువంటి విషయం ఏంటిదంటే, ఆ క్రియ ఏంటిదంటే, వాడు చనిపోయి నూతన జీవం రావాలి. నువ్వు చనిపోయినప్పుడు నీలో నూతన జీవము ప్రభు పెడతానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. అది నమ్మి లోక సంబంధముగా నువ్వు లోక ఉన్నటువంటి ఆశలకు నువ్వు చనిపోతే, see, God knows what you need. Needs are different from wants. There is no end for wants. అవునా కదండి? నీడ్ వేరు, వాంట్ వేరు కదా. I'm not going into much details, but you should pray and say, Lord, is there any passion and desire in my life that I'm holding unto other than you? నిన్ను కాకుండా నా డిజైర్స్ని, నా ప్యాషన్ని ఇప్పుడు కూడా మీరు అనుకుంటుండొచ్చు, సబ్కా సునో అప్నా కరో. మా పాస్టర్ అట్లని చెప్తాడు, ఆ మాటలన్నీ విని ఇక్కడ నుంచి వదిలేయాలా, బయటికి పోయి నేను ఎట్లా అనుకుంటానో, ఐ ఆమ్ ద డిక్టేటర్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ విల్ గో and I will do whatever I want to do. Let me tell you, Christ is not present in your life. You become a very successful man in this world, but you cannot enter into the kingdom of God. No, it is better for you ఇక్కడ దరిద్రతను అనుభవించి పరలోకంలో ఉండడం బెటర్ కదా. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. No, this is a very different principle and I'm giving it to you. You want success? Success is waiting at the feet of the Lord Jesus Christ. Success is waiting at the feet of the Lord Jesus. He is looking at you. He is looking at your heart. If that is dead to the world, he says, I'm going to give you my life. And now what happens is, this life belongs to me, Nana. Ippudu nu vedugu. I'm going to glorify myself through your life. Are you all with me? Now the thing that I would like to mention, the third one is, keep yourself pure if you want the fruit. Keep yourself pure. In 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. It says, in a wealthy home, some utensils are made of gold and silver, and some are made of wood and clay. The expensive utensils are used for special occasion, and the cheaper one for everyday use. If you keep yourself pure, you are a special utensil for honorable use. Your life will be clean. And you will be ready for the master to use you for every good work. తెలుగులో ఒకసారి చదువుకుందాం. అది గొప్ప ఇంటిలో 21 చదవమ్మా. ఎవరైనను వీటిలో చేరక తన్ను తాము పవిత్రపరచుకొనిన ఎడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి యజమానుడు వాడుకొనుటకు అర్హమై ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడి ఘనత నిమిత్తమై పాత్రయై. హల్లెలూయా చెప్పండి ఒకసారి. Now you should not touch the unclean thing. 2 Corinthians chapter 6 verse 15, the Lord says, you want me to live with you, even to TCF the Lord is saying, you want me to live with you, what you have to do is, అక్రమము చేయవారు ఈ యొక్క లోక సంబంధమైనటువంటి వారిలో నుండి మిమ్మల్ని మీరు ప్రత్యేకపరచుకొనుడి. Then I will be your Lord, I will be your God, and I will live among you. That's what the Lord says. 1 Corinthians chapter 5 verse 7, Paul is saying another thing for the Corinthian church. And as I mentioned, the most difficult church was Corinth. 5:7. మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక
క్రొత్త ముద్ద అవుటకై ఆ. ఆ పాతదైన పులిపిండిని తీసి పారవేయుడి. ఆ. ఇంతేకాక క్రీస్తు అను మన పస్కా పశువు వధింపబడెను గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దుర్మార్గతయు దుష్టత్వమును పులిపిండితోనైనను కాకుండా నిష్కపటమును సత్యమును పులియని రొట్టెతో పండుగ ఆచరింతము. గారెలు చేసేటప్పుడు పిండి పిలవాలంటారు కదా, పిండి మనిషి పులవాలంటారా? దోశలకు పులవాలి, ఇడ్లీకి దోశకు పులవాలి. దేనికి పులవద్దు? గారెకు పులవద్దు. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. దేవుడు అంటున్నాడు గారె పిండిలాగా ఉండండి. హల్లెలూయా అంటే మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తున్నాను. చాలామంది అంటారు అబ్బా ఇంకా పులవలేదు. పులవాలా, పులుపు కావాలా, ఇడ్లీ కావాలంటే, దోశ కావాలంటే పిండి పులవాలి. కానీ ఇక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు, నానా నేను ఒక కొత్త ముద్దనిచ్చినాను కదా, ఇది పులవకుండా చూసుకోమని అంటున్నాడు. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. అది పులవద్దు అంటే ఎక్కడుండాలో తెలుసా? ప్రభు సన్నిధిలో కనబడాలి ఎప్పుడు. ఆమేన్. అంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నట్టు అన్నమాట. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. ఎస్ ఆర్ నో అండి? అవునా కదా? యు ప్రొవైడ్ ఎ గుడ్ కండిషన్ ఫర్ ఇట్. పిండి పులుస్తుందా ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే? ఎస్ ఆర్ నో అండి? అవునా? కరెక్ట్ సామాన్యమైన భాషనే కదా. నువ్వు ప్రభువులో ఉన్నంత వరకు పులువవు. నువ్వు ఈస్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్స్ మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్. కొంచెమే కదా అని చెప్పేసి నిమ్మరసము పాలలు వేసి చూస్తే మొత్తం పాలన్నీ ఎరిగిపోతాయి. ఒకసారి మమ్మీ పిల్లలను చూస్తూ ఉందంట. ఏదో షోస్ దాంట్లో టీవీలో చూస్తూ ఉన్నారంట. మమ్మీ చెప్తా ఉందంట, నానా ఆ షోస్ చూడొద్దు నానా ఆ మూవీస్ చూడొద్దు నానా అవి చూడొద్దు నానా అని చెప్పేసి కొంచెం ఆడుకుంటుంది నేను చెప్పేది. అయినా వినండి. మమ్మీ చూసి అంటే యాక్చువల్గా చేయలేదు మమ్మీ, కానీ అన్నదంట ఒక మాట. కుకీస్ చేసుకొచ్చి పెడితే అందరు కుకీస్ తింటున్నారు. అందరూ అన్నాడు, మామా దిస్ కుకీస్ ఆర్ సో గుడ్, యా ఐ పుట్ సమ్ డాగ్స్ పూప్ ఇన్ ఇట్ అని అన్నదంట. వాట్? Now we are tasting the world and we are enjoying the taste. It doesn't matter what we are putting in it. We got to be very careful. The world is offering so much. All it wants is little, because all it wants is that hook, that it can hook you. The world has all the desires that you wanted if you are living in flesh. All it needs is a hook to hook you, and then you are in the grip of the world. The Lord is saying, I'll give you power to break that hook. I will give you power to separate yourself and to be set apart for me, so that you will blossom and you will be fruitful. The last thing is, allow him to build. Allow him to build. In later years, this sermon is going to be very important. In 1 Corinthians chapter 3 verse 9 it says, for we are both God workers, and you are God's field, you are God's building. You are God's building. Ephesians 2:22, Paul says to Ephesian church, through him you Gentiles are now being made part of his dwelling, where God lives by his Spirit. In Hebrews chapter 3 verse 4, the writer of Hebrew, I believe it's Paul, for every house has a builder, but the one who builds everything is God. Last verse, 1 Peter chapter 2 verse 5, Peter is saying, you are living stones that God is building into his spiritual temple. What's more, you are his holy priest. Through the mediation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that pleases God. Let me remind you the 4 things that the Lord is saying. You have to be planted in the house of the Lord. The second one, you have to die, willingness to die to the world. And the third thing, keep yourself pure. And the last one is, allow him to build. If you can do this one, I'm telling you, every one of us will be profitable for the kingdom of God.